Christ. He has a different nature than us. આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તને સમજી શકતા નથી કારણ કે એમનો સ્વભાવ આપણા કરતા જુદો છે. He's God. એ ઈશ્વર છે But then he's also man. અને એ સાથે માણસ પણ છે. He's God and man together. એ માણસ અને ઈશ્વર બંને સાથે છે. We have no idea what sort of nature that is. અને આપણને એનો બહુ ખ્યાલ નથી આવતો કે એ કેવી રીતે સ્વભાવ હોઈ So શકે. unless he reveals himself to us, we can't know him. જ્યાં સુધી એ પોતાને પ્રગટ ના કરે ત્યાં સુધી આપણે સમજી શકતા નથી. But he does. He shows himself to us. પણ એ પોતાને પ્રગટ કરે છે, આપણી આગળ પોતાને જાહેર કરે છે. So the one time he kind of shows his heart is the same verse, Matthew 11. અને એક જગ્યાએ એમણે પોતાનું હૃદય જાહેર કર્યું છે, માથેની સુવાર્તાનો 11મો અધ્યાય. He says, I am meek and humble of heart. ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું કે હું મનમાં રાખ અને નમ્ર છું. And that's the nature of God. He's meek and he's humble of heart. અને એ ઈશ્વરનો સ્વભાવ છે કે એ મનમાં રાખ અને નમ્ર છે. But we never imagine that. આપણે એની કલ્પના કરી શકતા નથી. So we were talking this morning about discipleship. આજે સવારે શિષ્યપણા વિશે વાત કરતા હતા. And in Nepal, there's a ministry in Nepal. They have many missionaries, many disciples. નેપાળમાં એક કાર્ય ચાલી રહ્યું છે જ્યાં બહુ બધા શિષ્યો છે. But he wants more because it's a big mission field. અને એમને વધારે શિષ્યોની જરૂર છે કારણ કે એ બહુ મોટું કાર્યક્ષેત્ર છે. So he said that the problem in Nepal is all the young men are gone. The villages are empty. નેપાળનો પ્રશ્ન એ છે કે ગામડાઓ ખાલી થઈ ગયા છે અને જુવાનો બહાર નીકળી ગયા છે. They're all going to Gulf state, Qatar, Dubai, making money. એ બધા જુવાનો એ ગલ્ફ દેશોમાં ચાલ્યા ગયા છે, કતાર ને દુબઈ ને એ બાજુ ચાલ્યા ગયા છે. So yeah, but in Mumbai it's different. મુંબઈમાં થોડું જુદું છે. I don't know what Gujarat is like. ગુજરાતમાં શું છે એની બહુ ખ્યાલ નથી એમને. In Mumbai, not so many go to Qatar and Gulf, not so many. મુંબઈમાંથી બહુ બધા લોકો કતાર અને દુબઈ ને એ બાજુ નથી જતા. But where they go in Mumbai is up. પણ મુંબઈમાં એ લોકો કઈ બાજુ જાય છે? ઉત્તર તરફ. There's many career opportunities. કારણ કે ત્યાં આગળ બહુ બધી કારકિર્દીની શક્યતાઓ રહેલી છે. People graduate from college. જુવાનો છે કોલેજમાં શિક્ષણ મેળવે Many છે. good big companies there. અને ત્યાં બહુ મોટી મોટી કંપનીઝ છે. You can make a good salary. અને ત્યાં તમને બહુ સારો પગાર મળી શકે So છે. one of the guys was saying, he's saying, well, you got to do 40 hours minimum. You got to do 40, absolute minimum. તમારે 40 કલાક ઓછામાં ઓછા આપવા પડે. And then to get anywhere, you want to be doing at least 10 hours a week on upskill, અને more training. 10 કલાકો તમારે પોતાની કાર્યકુશળતાને વધારવાના આપવા પડે. Like training for, and then maybe another 10 hours a week studying at home to kind of keep yourself a little bit up. અને બીજા 10 કલાક તમારે તમારા વ્યક્તિત્વને વધારે જ્ઞાની બનાવવા અને અભ્યાસુ બનાવવા માટે આપવા પડે. And Mumbai is expensive. અને મુંબઈ બહુ ખર્ચાળ છે. Apartments are expensive. એ બહુ જ ખર્ચાળ છે. So like to kind of you're thinking, wow, if I want to make money, I got to do this. અને જો હું મુંબઈના સંબંધમાં વિચારું ને મારે પૈસા બનાવવા હોય તો મારે આ રીતે ઉપર ચડતા રહેવું And પડે. it's a very real challenge for people in Mumbai. Very અને big challenge. એ બહુ પડકારજનક છે મુંબઈના લોકો માટે. So, like one of the guys, people who made a decision say, I'm going to follow Christ. અને ઘણા લોકો એવો નિર્ણય કરે છે કે હું ઈસુ ખ્રિસ્તને અનુસરીશ અને એની પાછળ ચાલીશ. He makes it little by little. એ થોડું થોડું કરીને આગળ વધે છે. He makes some decision, then he learns more, makes another decision. એ કોઈક નિર્ણય કરે છે, પછી થોડું શીખે છે, પછી ફરી નિર્ણય કરે છે. Because he has to give up a lot and he realizes that. કારણ કે એને ઘણું બધું છોડવાનું થાય છે અને એને એની And સભાનતા he આવે છે. realizes, I'm not going to be living in the same type of apartment if I, go into the ministry that I would if I wasn't in the ministry. અને એ વ્યક્તિને અંતે સમજાય છે કે હું અત્યારે જે વિસ્તારમાં જીવી રહ્યો છું એ જ બાબતો સંબંધી હું ફરી ના જીવી શકું જો મારે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં સેવા કાર્યમાં જોડાવું છે તો. I'm not going to have the same lifestyle, and that's just the way it is. મારી પાસે એ જ જીવનશૈલી ના હોઈ શકે, એ જુદી હોવી જોઈએ. And he realizes it's a big decision.
અને Very big decision. એને એ સભાનતા આવે છે કે આ બહુ મોટો નિર્ણય છે. And the two things that challenge, one is prestige, one is kind of honor. હા, બે વસ્તુ છે. એમાં પહેલી બાબત એ છે કે સન્માન, માન. What do you do? તમે શું કરો છો એનું સન્માન. I work for, who's big company here? Who's a big company? I Yeah. work for Tata. લાઈક તમે ટાટા માટે કામ કરો છો. I work for this big company. હું આ કંપની માટે કામ I'm કરું. project manager, હું પ્રોજેક્ટ મેનેજર છું. senior engineer. હું સિનિયર એન્જિનિયર છું. And then you say to one of the guys, what do you do? અને કદાચ કોઈ તમને પૂછે કે ભાઈ તમે શું કરો છો, I do evangelism. અને તમારે કહેવું પડે કે હું શું વાર્તા પ્રચાર કરું છું, That's it. તો પછી એનો તફાવત તમે સમજો છો. It's very low. એ બહુ નીચું લાગે છે. It is low. અને એ છે, નીચું છે. Sometimes it's wonderful. ઘણી વખત એ બહુ અદ્ભુત And લાગે છે, sometimes you can feel a bit low. અને ઘણી વખત તમને એ બહુ નીચું લાગે છે. And you don't have the same things in life. અને તમારી પાસે જીવનમાં બંને વખત બધી સરખી વસ્તુ નથી હોતી. Anyway, but those decisions for people who've gone into the ministry, પણ એ નિર્ણયો જે લોકોએ લીધા છે સેવા કાર્યમાં જવા માટેના, they make them slowly. એમણે એને ધીરજપૂર્વક It's કરેલું છે. very rare God says, just pulls you out, throws you there. એ આમ પ્રભુ તમને લે છે અને પછી આમ નાખી દે છે એવું નથી. But he kind of brings you through a process, stepping. પણ એ પ્રક્રિયા દ્વારા ક્રમબદ્ધ રીતે પગથિયાવાર તમને લઈ જાય છે. And it's gradual and it's very much internalized. એ બહુ જ પ્રગતિકારક રીતે છે અને બહુ જ આંતરિક રીતે છે. But by the end of it, it's who you are and you're very strong in the decision. પણ અંતે એ તમે કોણ છો અને તમે બહુ મજબૂત છો એ દેખાઈ આવે છે. So with Jesus Christ, તો ઈસુ ખ્રિસ્ત, he started at the top. He had the glory he shared with the Father and the angels in heaven. ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જેમણે અનંતકાળિક મહિમામાં પિતા સાથે શરૂઆત કરી, And then he said, but I'm willing to be a servant, પણ એમણે કીધું કે હું એક ચાકર થવાનું પસંદ કરીશ. equal with God. Angels worship him. એ ઈશ્વર છે જેમને દૂતો એમની સ્તુતિ આરાધના કરે છે. I'm willing to come down. I'll be a servant. અને એમણે કીધું કે હું ઈચ્છા રાખું છું કે હું નીચે આવું અને હું એક ચાકર I'm બનું. just available. Father, what do you want me to do? અને ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું કે હું પિતા તમને મારી જાત સોંપું છું, તમે શું કરવા માંગો છો. And one of the things about submission or being a servant, અને એક બાબત પોતાને કોઈકને સોંપી દેવું અથવા તો ચાકર બનવા સંબંધી, there's freedom in it. એ ફ્રીડમને સોંપી દેવી. You're free not to have to get your own way all the time. હવે તમે સ્વતંત્ર નથી, તમે તમારા પોતાના રસ્તાઓ પર ચાલવા માટે. I have to do it my way. મારે મારા રીતે કરવું છે. Why? શું કરવા? Because my way is the best. Why else? મારો રસ્તો બહુ સારો છે, હું કેમ એ પ્રમાણે ના કરી But શકું? you're free not to do it your own way. That you're free to say someone else's way is okay. We can do it your way. પણ તમે તમારી સ્વતંત્રતા મૂકો છો ને તમે સ્વતંત્ર નથી, પણ કોઈક બીજું કહે છે ત્યારે એ પ્રમાણે તમે કરો. Jesus said that to the Father. We can do it your way, but why do you want to do it? અને ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું કે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે કરીશું. And so God said, I want you to become a man. અને પિતાએ કહ્યું કે ઓકે, હું ઈચ્છું છું કે તું માણસ બને. So he came down to be a servant. અને એટલે નીચે આવ્યા ચાકર God બનવા, said, become a man. અને એ માણસ બન્યા. So he became a man. એ માણસ બન્યા. But I want you to live in a village. અને એમણે કીધું કે હું ઈચ્છું છું કે તું ગામડામાં જીવે. And I want you to be a carpenter. અને એમણે કીધું કે હું ઈચ્છું છું કે તું એક સુથાર બને. And then in the end, so he came down. અને આમ જોઈએ છે પ્રગતિકારક રીતે નીચે 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 આવતા In ગયા. the end, God says, now I want you to die અને એકદમ અંતમાં એવું કહે છે કે હવે હું ઈચ્છું છું કે તું on મરી the જાય. cross. And I want you to die a horrible, cruel, shameful death. અને હું ઈચ્છું છું કે તું વધસ્તંભ પર મરે અને બહુ ક્રૂરતાપૂર્વક, બહુ ગંભીરતાપૂર્વક એ મરણ થાય. And God took him on that journey piece by piece. અને એ આખી મુસાફરી છે એ ટુકડાઓમાં આવતી ગઈ. And then it says, and then on the third day, God rose him. અને ત્રીજે દિવસે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઉઠાડવામાં આવ્યા. And he lifted up and gave him the name that is above every name. અને એમને નામ આપવામાં આવ્યું કે જે સર્વ નામોથી ઉપર છે. And the devil had his journey is the opposite.
એમની જે મુસાફરી છે એ બિલકુલ વિરોધવાળી છે. He was kind of not so high, એ kind of high, એ એક ઊંચાઈ પર હતા and he said, I will ascend to heaven. અને એમણે કીધું કે હું હવે સ્વર્ગમાં ચડી I જઈશ, will go up to the heights. હું ઊંચાઈ પર જઈશ. I will be like the Most High God. ઓકે, શેતાનનું કહેવું એમ હતું કે હું ઊંચાઈ પર ચડી જઈશ અને હું પોતાને પરાત્પર સમાન કરીશ. So Jesus came down, 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 down. ઈસુ ખ્રિસ્ત એ નીચે નીચે નીચે